तेरी हजूरी जो कोई भी सेव नहीं जाएगा मेरे सामने पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र तुझे अपनी बेटी की दुआ सुनिया कबूल किया उत्तर दिता नेम ऑफ जीसस आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इस ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ और उन्होंने सिखाओ पर उन्होंने सारिया गल्लां दी पालना करन जिन्हां दा मैं तुहानू हुक्म दिता है अति वेखो मैं जुग दे अंत तक तुहाडे हर वेले तुहाडे नाल हां। पिछे बोर्ड दी तार देख गया हालेलुया चल पे हालेलुया। कहता इस लिए जाके जाओ तुसी जाके सारिया कौमां दे चेले बनाओ। इहदे विच किया सारिया कौमां दा जिक्र कीता है कि इसलिए परमेश्वर ने हुक्मनामा दिता अपने दासां नूं। उन्हें कहा कि तुसीं जाके सारिया कौमां नूं चेले बनाओ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। हालेलुया 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 हालेलुया। जो बपतिस्मा असीं लेते हैं उस तो बाद बपतिस्मा बहुत जरूरी है ये साडे लई कि जदों असीं बपतिस्मा लेते हैं तो स्वर्ग दे विच खुशी मनाई जाती है। फरिश्ते भी खुशी मनाते हैं कि इन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यही किया आज्ञा पहलों किया तौबा करनी है वो तौबा करनी है असीं तौबा कर दी परमेश्वर ने जान लिया कि यीशु ही परमेश्वर है। उस तो बाद साडा होर किया असीं उस रस्म को पूरा करना उस आज्ञा को पूरा करना जो प्रभु यीशु ने आप बपतिस्मा लिया सीगा। बपतिस्मा ला के जितना ही प्रभु यीशु जी ने बपतिस्मा लिया तो देखा कि पवित्र आत्मा कबूतर की न्याय प्रभु यीशु के उत्ते आ गया सीगा। हालेलुया। साडे जीवन के विच बहुत सारी रुकावटां कहा हो गया कि असीं उस काम को पूरा नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने यह सोचा कि साडा बच्चा है छोटा छोटे को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए या बच्चे को देना चाहिए पर जितना जल्दी है चाहे बच्चा 5 साल का चाहे 7 साल का उन्हें ही बपतिस्मा जितनी जल्दी लवांगे उतनी जल्दी परमेश्वर की आशीष बरकत होते आ जाएगी। असीं अपने बच्चों को 5 साल से ही जब बपतिस्मा दवाता सीगा उस तो बाद इन्हों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक किया शुरू हो गया। जो नबी ने कहा सी नबी का कहना पूरा हो गया सीगा। तो इस करके बहुत सारे लोग कहते परमेश्वर के नाम ही अज लोग शर्त रखते हैं। जब ध्यान से सुनना दो गल्लां प्राप्त करनियां कि परमेश्वर के नाम भी शर्त लाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पहलों आ मेरा काम हो जाए फिर मैं बपतिस्मा लवांगी मैं चंगी हो जावांगी फिर मैं बपतिस्मा लवांगी मैं कर्जे तो आजाद हो जाऊँगी। पर ये शर्त ये भी चीज़ है क्योंकि जो तुम बपतिस्मा लेते हैं उस तो बाद किया बहुत सारे जोर करते परिष्कार जादू होए होंगे वो सारे खत्म हो जाते तो नवा जीवन शुरू हो जाता फिर तुम नवे जीवन दिया नवा जीवन मिल जाएगा तो तुम जल आत्मा को पैदा हो जाए। पहले असीं शरीर तो पैदा होए पर फिर किया जल के आत्मा को पैदा होने पानी का जिक्र किया गया बहुत ज़्यादा सारी जगह पर। पानी का आप देखते हैं कि पानी तो बिजली पैदा होती है पानी तो बिजली पैदा होती है फिर पानी को बपतिस्मा दिता जाता है और पानी को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिता एक जीवन है ताई कहते जल ही जीवन है। पानी के द्वारा जो बपतिस्मा असीं लेते हैं तो साढ़े जिन्ने पुराने गुनाह होंगे वो पानी के रह जाते हैं। पानी सानू पाक को साफ करता है परमेश्वर का लहू पानी के विच आ जाता है। जो चले जिस चले असीं बपतिस्मा लेना आप दुआ की प्रभु यीशु तेरा लहू में
ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16:17 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਸਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਬੇਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ, ਪਿਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਲਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। तो इस करके किया इस काम को कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। जो फौजा सीगा अफस देश का जो फौजा सीगा वो खजानची सीगा, वो खजानची सीगा, बहुत जिम्मेवार बंदा सीगा। मतलब सारे उनको देश का खजाने से उसकी ड्यूटी सी, वो अपने खजाने की ड्यूटी किसी को दे के बंदगी च गया। उसने लिखा ना रसूलों के कर्तव्य वो बंदगी में जो गया सारे कामों को विदा हो गए। ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਚਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ
ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਚਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਵਾਹ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕਿ ਛੱਪੜ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਦਮਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹਮਸੀ ਕੋ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ किया काम में प्रेरितों के काम ये किया परमेश्वर ने एक काम से बपतिस्मा साढ़े लिए कहा जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये चीज़ बहुत विचार करते हैं, बड़ा चाहते हैं, क्योंकि जो अभी परमेश्वर के हुक्म को पूरा करेंगे, परमेश्वर को खुश पूरा करेंगे तो सारे जिंदगी के सारे जड़े वो पूरे हो जाते हैं। हालेलुया। जिन्हें केस अजे तक नहीं जीते वो जीत जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ना कमेंटमेंट नहीं करना, परमेश्वर ना शर्त नहीं लानी। प्रभु तू पहले मैनू काम कर आया, पहले तू मैनू पदार्थ दवा, पहले मैनू कर दे, फिर मैं बपतिस्मा लेना। परमेश्वर कहता कोई नहीं, तू मेरे हुक्म नहीं मानता तो मैं तेन बरकत कितना दवा। प्रभु मैं मेरा कर्जा उतर जाए फिर मैं बपतिस्मा लवा। ये तो वही शर्त वाली गल होगी ना जी। प्रभु पहले तू काम कर, मैं अही कभी इतना भी कभी काम जो असी परमेश्वर को खुश करा तो परमेश्वर जी साड़ी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। जे मौका देवांगे, जे आप अधीन होवांगे, जो अपने आप में उसे अधीन करते हैं। अज बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों ने मालगानी का दसदा कि उन्होंने अपने आप को अधीन किया, उन्होंने हुक्मां नूं मन्निया नहीं, उन्होंने अधीन नहीं किया। वो बहुत समय तुसीं देख रहे हैं कि वो प्रॉब्लम के विच रहे हैं, अपनी गलतियां नाल रहे हैं, अपनिया गलतियां के नाल समस्या चल रही है, बीमारियां चल रही है। पर जो असीं सही तरह परमेश्वर जी चलांगे, अपने आप को अधीन करांगे, बपतिस्मा तो बाद असीं कोई पाप नहीं करांगे, असीं कोई इदां दे काम नहीं करांगे। तो फिर देखो तुसीं फेल क्रिश्चियन ना देखो, जिहड़े लोग फेल होंदे आ उन्हां नूं देखो, जिहड़े हुक्मां नूं मंन के ते अज किते दा किते पहुंचे पे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहंदा देखो इन्नी बरकत होएगी, रखण दी खानी होएगी। आमीन। हालेलुया। हाँ जी पता 16 में ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये आप चाहते हैं कि असीं भूतां तो डरते रहिए सदा ही। इस लिखा जिन्होंने नेचा की उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मे तो बाद परमेश्वर की बाणी पर चल पए, वो कभी भूतां तो नहीं डरते, सगों भूतां तो भजाउणगे। हालेलुया। जिस घर में जाएंगे वो तो हनेरे की आत्मा उन्हें छड्ड के चले जाएंगे। हालेलुया। ये पावना कितों मिलनी आप कहने भी अं इतने की रही है, चंगाई लैनी हम चंगे हो गए बस ठीक आ की लेना बपतिस्मा। उस तो बाद होर किया दूजी पावना नहीं चाहिए भी तो कभी तुम भूत तुम भूतों को कमांड करोगे वो छड्ड के जाओगे, तुम बीमारी को कमांड करोगे बीमारी छड्ड के जाएगी। अथॉरिटी परमेश्वर ने अथॉरिटी दिता। जो कोई फौज में भर्ती हो जाता भर्ती होने को बिना भी उन्होंने रफल करा देंगे। दसो तो जी प्रधान जी
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਅਫਸਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 4-5 ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੀਆ ਕਿ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੈਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉੱਥੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਲ 'ਚ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਚੱਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਰੁਕ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੀਗਾ ਪੈਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਤਕ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ 50 ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਕਿ ਗੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਤੁਲਸੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦਲੀਆ ਖਾਣ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਲਸੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੰਢ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो कारण कि ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ ਵੱਡਾਈ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਵਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਬਦਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 10 ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਆਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ
मिला। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋਵੋ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ। ਭਾਈ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਸਾ ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਉਣ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਜਿਹਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਠੀ ਫੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੜਿਆ ਧਾਗਾ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੁਆ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੰਤੀਆ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ 11 ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਰਥ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਟੀ ਦੋ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ
इस यादगिरी जो परमेश्वर ने जिस रात करवाया गया ਸੀ ਉਹਨੂੰ यादगिरी के निकाह ये ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।